हालेलुया। विश्व के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ प्रार्थना करते मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करदा खुदावंदा। एक बार फिर तेरी हजूरी विच खड़े हाँ खुदावंदा प्रभु जी। ते मेरे महान पिता जिन्ने भी लोग इस स्थान विच बैठे हैं खुदावंदा, इस सब दे सब प्रभु यीशु मसीह खुदावंद तेरे वचनां नूं सुनण दे लई आंदे हन खुदावंदा। क्योंकि जो कोई मनुख सुनता है तो उस पर विश्वास करता है तो फिर अमल करता है खुदावंदा। तो प्रभु यीशु मसीह सब खुदावंदा तेरे वचनों ते अमल करने वाले बन जान प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता सचमुच खुदावंदा तेरे नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा, अज बहुत सारे मनुख उजाड़ू बन गए हैं सच प्रभु यीशु मसीह। औरतां भी उजाड़ू बन गई हैं प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह मनुख भी उजाड़ू बन गए हैं खुदावंदा। अज कोई भी तेरे वचन नूं अपने को रखना नहीं चाहता प्रभु यीशु मसीह। ते खुदावंदा उन्होंने तेरे प्रभु यीशु मसीह संपत्ति नूं खुदावंदा तेरे वचन नूं बेच दिता है लोगों ने खुदावंदा। लेकिन खुदावंद प्रभु जी अज भी तू मौका दे रहा है भी लोग अपने पापा तो फिरन। जिद्दां उजाड़ू पुत्र जिदों दा सब कुछ विक गया, वो कंगाल हो गया, तो फिर खुदावंदा अपने पिता दे कोल आके उसने माफी मंगी। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन भी खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह उन्हां पापी लोगों को माफ करने लिए अज भी खड़ा है खुदावंदा। जिन्ने लोग पाप दे विच हन खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह उस पागलपन दे विच हन खुदावंदा बाहर आण प्रभु यीशु मसीह ते तू उन्हां दा उद्धार करे खुदावंदा। दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। अज दा वचन हर एक दे हृदय नूं प्रभु जी छिद दवे खुदावंदा। मेरे महान पिता प्रभु जी जदों भी कोई तेरी हैकल दे विच आंदा है बड़े डर ते खौफ दे नाल आवे प्रभु जी, क्योंकि ये किसी मनुख की आराधना नहीं इस स्थान दे विच हुंदी प्रभु जी। जिउंदे खुदा इस स्थान दे विच तेरी आराधना हुंदी है प्रभु जी। ते इन्हां सबना लोकां नूं खुदावंदा समझ ते बुद्ध देनी है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। तेरे नबी ने क्या है, संसार पागलपन दे विच चला गया है, सारा संसार पागल है। ते सचमुच खुदावंदा जिन्हां ने तेरा पवित्र आत्मा पाया है प्रभु यीशु मसीह वो पागल नहीं हैं खुदावंदा, क्योंकि तू उन्हां नूं समझ ते बुद्ध दित्ती है। लेकिन तेरे नबी ने जो संदेश प्रचार किया है पागलपन, ओदे अनुसार सारा ही संसार पागलपन दे विच है खुदावंदा। लेकिन तेरी वड्डी दया, तेरी कृपा, तेरी दुल्हन ते होई खुदावंदा। ते इन्हां पागल दुनिया पागल लोकां दे विचों अपनी पवित्र कलीसिया नूं बाहर कढिया। मैं तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदा। अज दे वचन नूं खोलना है, दया करनी है, कृपा करनी। तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ पढ़ने प्रकाश की पोथी 22 दे आए। प्रकाश की पोथी 22 दी 12। वेख मैं छेती आउंदा हां अते फल मेरे कोल है भाई, हरेक नूं जिहा जिसदा कम है तिहा उसनूं बदला दियां। मैं अल्फा अते ओमेगा, पहला अते पिछला, आद अते अंत हां। तन ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। मैं सवेर दा उज्जल तारा हाँ। आत्मा ते लाड़ी आखदी है आओ, जेड़ा सुनदा होवे वो कहे आओ, अते जेड़ा तिहाया होवे वो आवे, अते अमृत जेड़ा चाहे अमृत जल मुफ्त लवे। हुण बाइबल बयान करदी है, कहंदा भी ये अंत दा समा चल रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी तुहाडे वस्त्र साफ होने चाहिए। वो कहंदा मेरे कोल फल आ। अज यीशु मसीह फल लैके आ रहा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ फल आ तुहानूं देण वास्ते। ਉਹ फल की आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ प्रभु ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ प्रभु यीशु मसीह ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। क्योंकि अज की है लोगों के अंदर खुदा का डर से भय नहीं है। मैं कल पास्टर मीटिंग से गया सीगा, अमृतसर तो जनाले गया, बहुत दूर सीगा इत्थों। मैं सवेरे 5 बजे 4 बजे उठिया, मैं कल प्रार्थना की सारे सेवकों वास्ते। फिर मैं उस स्थान दे विच गया तो जो मैं उस स्थान दे विच पहुंचा काफ़ी टाइम बाद, मतलब 3-4 घंटे लम्बे लागे 4-5 घंटे बाद मैं उस स्थान दे विच पहुंचा तो पास्टर मीटिंग हुई। उत्थे 5 बज गए। 5 बजे तो बाद फिर मैं जो रात को 11 बजे अपने घर पहुंचा, मैं आके मुँह हाथ धोता, मुँह हाथ धो के फिर मैं प्रार्थना ते बैठ गया। तो मैं 3 बजे तक बैठ के प्रार्थना की भी प्रभु यीशु मसीह ये अंत का समा आ, लोगों को समझ नहीं आ। अज लोग नाश वाल जा रहे, लोगों को पता ही, लोग गवाच गए। भाई ब्रैनम ने एक संदेश प्रचार किया, उस संदेश का नाम आ पागलपन। भाई ब्रैनम कहते आ ये संसार के जिन्ने भी लोग आ दुनिया के सब पागल आ। ये नबी ने गल कही है, चैलेंज करदा मैं इस गल नूं
ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁੱਝ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਇਨਸੋਮਨੀਆ। ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਨਸੋਮੀਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਗਲਪਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਨਸੋਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਅੱਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਗਲਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖੜ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਕਿ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ, ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਪਾਗਲ ਆ। ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬਣ ਗਏ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ,
ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀ, ਝੂਠ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਵਾਲ ਕਟਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦਾ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਧੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ, ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੇ, ਫਰਨੈਲ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਡਿਟੋਲ ਸਿੱਟਦੇ ਵੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕੁੱਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੈਣ ਮੇਕਅਪ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਸਵੀਰ ਕੌਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ? ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪੁਲਪੜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਨੂਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਛਿਪਿਆ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਗਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪਾਗਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਉਡਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਭ ਪਾਗਲ।
ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 100 ਤੋਂ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 100 ਤੋਂ 120 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਵੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਨਰਕ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਵੀ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕੀ ਬਚਣਗੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਚਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹੈਲਪਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਬੀ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਰਨਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰਨਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਮੂਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕੀ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਣਗੇ? ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਸੀਗੇ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 8 ਬਚੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ?
सवाल तो यह आ समय के संदेश नूं ग्रहण करना, समय के संदेश नूं ग्रहण करना। ते समय का संदेश की है? यीशु मसीह के मुख विचों निकलिया होया हरेक वचन समय का संदेश आ ते उन्होंने ग्रहण करना है। ते अज लोग उन्होंने ग्रहण नहीं कर रहे, इस करके उन्हें क्या है भी कुत्ते, जादूगर, हरामकार, मूर्ति पूजक हरेक जिहड़ा झूठ नूं पसंद करदा ते कमांदा आ, कहंदा ओह नरक विच जावेगा। साफ ते स्पष्ट गल, दो ही स्थान आ ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ पवित्र आत्मा पाए हुए लोग आ ਉਹ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਚਾਏ, ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਆਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਲਿਆਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ पर आदम ने जाके अपने आप ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੇਖਿਆ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੁਕ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पिता खोज कर रहा है, पुत्र की तलाश कर रहा है ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਏ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ। ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖਣੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ?
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਦੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਮੋਸ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਮੋਸ 7:7। ਆਮੋਸ 7:7। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਆਮੋਸ। ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਹੋਸ਼ਿਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਸ਼ਿਆ ਆ, ਹੋਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਮੋਸ। ਅਸੀਂ ਆਮੋਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਮੋਸ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਹਲ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਸਾਹਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਂਗਾ। ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਵੀਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ? ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਂਗਾ। ਤਦ ਬਤੇਲ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਮਸਿਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਰਾਬਿਆਮ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਆਮੋਸ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ, ਦੇਸ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੋਸ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਅਸੀਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਮੋਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਮਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਮਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਮਸਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਅਮਸਿਆ ਨੇ ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਬੀ ਝੂਠਾ, ਅਸਲੀ ਨਬੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੇ ਅਮਸਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੱਠ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਮ ਵਾਚ, ਪਰ ਬਤੇਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਗਮ ਵਾਚੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਗਮ ਨਾ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੋਸ ਨੇ ਅਮਸਿਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁੱਲਰਾਂ ਦਾ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਗੁੱਲਰਾਂ ਦਾ ਛਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਗੁੱਲਰਾਂ ਦਾ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਅਗੰਮ ਵਾਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੜੀ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਡਰਿਆ ਥੋੜੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਨਿਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਬੇਖੌਫ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲ ਅਗੰਮ ਵਾਚ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਨਾ ਵਾਚ। ਹੁਣ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਨਾ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਕਲੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਭੂਮੀ ਜਰੀਬ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਤੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਗ ਧੜਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਦਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਬਸਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਾਲ ਔਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ, ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਘਮੰਡ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਨ ਆ, ਘਮੰਡ ਹੀ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਆ। ਘਮੰਡ, ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੱਸਿਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ, ਨਬੂਕਦਨਸਰ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕੱਢ ਲਓ 4 ਅਧਿਆਏ, ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਪਾਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 28 ਤੋਂ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਭਈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ
ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਸੈਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਘਮੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਊਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, 36 ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਸ਼ ਨਬੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਡਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੱਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੁੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕੀ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਪਤਾ ਪਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਦਾਨੀਏਲ 4 ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਘਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਘਮੰਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਘਮੰਡ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਉੱਠਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆਊਗਾ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਫੁੱਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ।
ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲੋ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੇਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਉਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਰਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੀਵਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚਟੜੇ ਆ। ਨੀਵਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਚਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ 4 ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਭਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਸੰਦ ਆਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ
ता जो तुस राखा हो जावे। ते साचे प्रभु यीशु मसीह उस सुरमा कुछ होर नहीं, इस नबी दा संदेश है, भाई विलियम मैरी ब्रैनम दा समय दा संदेश ही उस सुरमा है खुदावंदा। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह हरेक दे जीवन दे ऊपर दया कर प्रभु जी, हरेक जीवन बचाया जाए खुदावंदा। सब लोग अपने गलती गुनाह तो उस पागलपन दे संसार दे विचों बाहर आके खुदावंदा समझदार लोगों के विच बैठण, क्योंकि समझदारां दा झुंड उकाबा दा झुंड है। ते उकाबा दा झुंड कौन है? जिन्हां दे कोल खुदा दा पवित्र आत्मा है। ते प्रभु यीशु मसीह इस झुंड विच इस परिवार नूं होर भी वड्डा कर खुदावंदा, हर एक प्राण हर एक जीवन बचाया जाए। मेरी यही प्रार्थना है खुदावंदा, जिन्ने भी लोग शिफा मिनिस्ट्री विच आण, इस समय दे संदेश दे विच आण खुदावंदा, उन्हां दे जीवन बचाए जाण प्रभु जी। कोई भी रूह नाश ना होवे खुदावंदा, लेकिन बहुत लोग अपनी मर्जियां दे नाल वापस मुड़ जाते हैं खुदावंदा। ते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन दसदा है, जो कोई वचन तो मुड़दा है तो नरक दी आग उसका इंतजार करती है। तो सच्चे प्रभु यीशु मसीह खुदावंद तो क्या है, जो नरक है वो शैतान के लिए बनाया गया है। जे कोई शैतान नूं जाके जफ्फी पांदा है, शैतान नूं चंबड़दा है जाके, ते शैतान भी उन्होंने अपने नाल ले जाता है, क्योंकि मनुखा वास्ते नरक नहीं बनाया गया, नरक सिर्फ शैतान वास्ते बनाया गया सी। ते अज मनुख शैतान दे नाल सहमति करके नरक नूं जा रहे हैं खुदावंदा। लेकिन तेरी वड्डी ते वड्डी कृपा प्रभु जी, तेरी दुल्हन तेरी लाड़ी ते हुई है खुदावंदा, जो तू अपना सुरमा प्रभु जी अपनी लाड़ी नूं अपनी दुल्हन नूं दिता प्रभु जी। ते मेरे खुदावंदा इस पागल संसार च खुदावंद तेरे लोग बाहर आ गए खुदावंदा। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी, तू पागला विचों मैनूं भी बाहर कड्ढिया खुदावंदा। ते अज मैं तेरी समझ ते बुद्ध दे नाल प्रभु जी पवित्र आत्मा दे नाल भर के तेरा प्रचार कर रहा हां। मैं तेरा धन्नवाद करदा खुदावंदा, जिन्ने भी लोग इस स्थान 'च बैठे आ, इन्हां ते भी तेरी वड्डी दया होवे, कृपा होवे, इन्हां दे परिवारां ते तेरी दया तेरी कृपा होवे प्रभु यीशु मसीह। ये भी इन्हां दे परिवार भी उस पागलपन दे दौरे विच, उस भुलक्कड़पन दे दौरे विचों बाहर आ जाण खुदावंदा, ताकि इन्हां दे जीवन बचाए जाण खुदावंदा। दया कर, कृपा कर। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी जिंदा जलाली नाम दे नाल। आमीन। हालेलुया।